अपनी बर्बादी की तवारीख लिखूं कैसे। अपनी बर्बादी की तवारीख लिखूं कैसे, गैरों की साजिश में अपनों का हवाला है। दोए हथ जोड़ के फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी बड़ी सारी ही चंगी सोच नूं लैके इस धरती के उत्ते, इस जगह के उत्ते पहुँचे हो। ਜਿਹੜੇ सोच करके बड़े सियाणे ने ते आने वाले भविख के वास्ते अपनियां पीढ़ियां के वास्ते चिंतित हो, क्योंकि जिन्हों आने वाले कल का कोई फिक्र नहीं हैगा, वो अज भी घरां दे विच बैठा पिया है कि चलो मेरे नाल की वापरना, मेरे नाल की होना। ये जिहड़े शायद सड़कों के उत्ते जाके बैठे ने, दिन रात तुरे फिरदे ने, इन्हां नूं कोई राजसी फायदा होवेगा जां इन्हां ने किसी ने कोई चोण लड़नी होवेगी जां किसी ने किसी कुर्सी ते बैठना होवेगा। बहुतियां दे विचार इदां दे ने। साडे विच बहुत सन्मानयोग सरदार सरमनजीत सिंह जी बैंस वो पहुँचे ने, और मेरे वीर सरੂਪ सिंह जी कंडियाणा, हरप्रीत सिंह जी मखू, परवाना साहब वो भी हाज़र ने। बड़ियां वधिया शख्सियतां आईयां ने, और तुसीं भी लोग सारे पंजाब दा दर्द रखण वाले इत्थे आए हो। मैं बेनती कर रहा सी कि सानू धड़ियां दे तौर के उत्ते वंडिया जांदा। सब तो पहलों जिन्हें भी राज करना हुंदा ना, गुरु रामदास जी पातशाह महाराज एक गल कह गए सी भी जदों तुसीं धड़ेबंदी तो बच के एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के झंडे थल्ले इकट्ठे हो जाओगे, तुहाडा दुनिया के लोगों बचा उदों हो सकता। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल है भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। तुसीं देख रहे हो उही गल्लां ने, परिवारवाद किवें पलदा पिया। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपनी सुवाई, अपने स्वार्थ वास्ते। हम हरस्यों धड़ा किया मेरी हर टेक, हों हर बिन पख धड़ा अवर ना कोई। सतगुरु पातशाह महाराज कहण लगे मेरा धड़ा एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाल है, ते परमात्मा तो बिना मेरी होर किसी प्रकार की कोई धड़ाबंदी नहीं हैगी। देखो हुण थोड़ी जी गल समझना दे, तुसीं रब दे धड़े विच आउंदे ते तुसीं की कर सकदे हो, क्योंकि जिहड़ा रब दे धड़े विच चलदा है ना, उही कहंदा है जाओ बच्चों अपने घरी जाओ, शीश दे के धर्म बचावांगा मैं। हिंदू मंदिरां दे बुझ रहे दीवियां अंदर खून अपने जिस्म दा पावांगा मैं। ये रब दे धड़े वाला कह रहा। मेरी बेनती सुनिया जी, क्योंकि अपने खातर कोई भी कुर्बान हो सकता, जिहड़ा दूजियां दी खातर कुर्बान हो रहा, भाव कि उन्होंने हरेक मनुखता दा, मानव जाति का हरेक का ही वो मन दे विच दर्द लई बैठा है, तो हरेक दी आज़ादी चाहुंदा, हरेक दी। ये कल्ली अपनी आज़ादी नहीं। तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहाडी कल्ली अपनी आज़ादी, पंजाब की आज़ादी की नहीं गल चल रही। अज हरियाणा भी साडे नाल है, जिथे जिथे किसान वास्ते, जिथे जिथे लोक वास्ते ने, उन्हां सारियां दी आज़ादी की एक गल है, कल्ली एक जगह की आज़ादी की अज गल नहीं चल रही। अज असी जम्मू कश्मीर की गल भी नाल लैके, मुद्दा नाल लैके तुरदे, जिहड़ियां धारां उत्थे तोड़ियां गईयां, असी वो भी गल्लां नाल करदे हां। असी हर चीज़ नूं नाल लैके तुर रहे हैं, क्योंकि जो तुसीं रब के धड़े दे विच आओगे तो तुहाडे जिहड़े अंदर वो भावना जागेगी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। तुसीं सरबत दे भले दी गल मन दे विच वसा के चलोगे। ये नहीं देखोगे हुण जदों सिख ते छबील ला के बैठा हुंदा, पानी पिआउण लग्या ये नहीं किसी नूं सवाल करदा तू हिंदू मुसलमान है कि तू ब्राह्मण खतरी है, तू वैश्य कि तू शूद आ। ਉਹਦਾ मतलब मैं सेवा करनी, पानी का कोई भी घुट मंग लवे, प्यासा कोई भी हो सकता, किसी को भी लोड़ हो सकती, मेरा काम पानी पियाना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने वो मानवता का सरबत का भला, जे तुहाडे ते भीड़ बनी भाई मैं अज तुहाडे नाल खलोता, क्योंकि मैं मनुखता का गुरु किया जा रहा। मैं कल्ला सिखां का गुरु नहीं कहते लोग, मैनू मानवता का गुरु कह रहे हैं। तो मानवता का गुरु जिहड़ा मनुखा का दर्द लैके चलता, वह काम यही है, जाओ अपने घरी जाओ, शीश दे के धर्म बचावांगा मैं। हिंदू धर्म के बुझ रहे दीवियां दे विच खून अपने जिस्म का पावांगा मैं। पाया देश दियां जड़ां विच खून अपना, हिंदू वर्ष का बाग तां फल रहा है। हिंदू मंदिरां दे दीवियां विच अज भी खून तेग बहादुर का बल रहा है।
ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 47 ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੂੰ ਕੈਸੇ, ਗੈਰੋਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੇਂ ਆਪਣੋਂ ਕਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਗਰੇ, 1 2 ਨਹੀਂ 3 4 ਡੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡੋਗਰਾ, ਛੋਟੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਗਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਲੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਬਰੂ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿ ਪਾੜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕੱਢਤੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ 47 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜਲੁੱਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਚਾਂਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ, ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਦਊਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ 13 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਗਏ ਸੀ ਤੇ 13 ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤੇ। ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੀਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਪਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦਾ ਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਈ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਆ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਹੀ ਆਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਢੀਮ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਚੈਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਇਹ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਅਬ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੱਜਣੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਗਿੱਝ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਲੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰੋ ਲਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 350ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਗਏ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਏ ਜੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜੈਂਗ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।